नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक स्वभाव। आचार्य भगवान मोह राग द्वेष में छुपा हुआ ज्ञायक दर्शा के ज्ञायक पर दृष्टि करने का उपदेश ये शास्त्र में दिया। ज्ञायक पर दृष्टि जाने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार शास्त्र का दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में जीव किस परिणाम का कर्ता बन सकता है, ये विषय चलता है। उसमें आचार्य भगवान ने 83 गाथा में बताया कि जहाँ द्रव्य और पर्याय के बीच में, आत्मा और उसकी पर्याय के बीच में व्यापी व्यापक संबंध है, तो जहाँ व्यापी व्यापक संबंध है वहीं कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग्य संबंध है, ऐसा कथन, ऐसा निश्चय नहीं का कथन आचार्य भगवान ने 83 गाथा में किया। अब गाथा 84 उसका हेडिंग है कि अब का अर्थ है अगली गाथा में हमने
निश्चय नय के मत अनुसार कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य संबंध की बात बताई थी। अब हम व्यवहार से कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंध की बात बताने वाले हैं। निश्चय नहीं का मत, उसका अर्थ है कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। उपादान का एक अर्थ निश्चय किया गया है और निमित्त का अर्थ व्यवहार किया गया है। तो 83 गाथा में निश्चय नहीं से जीव किस परिणाम का करता है, तो कि जीव निश्चय नहीं से स्वयं के परिणाम का कर्ता और निश्चय नहीं से स्वयं के परिणाम का भोक्ता। इतना विषय चल चुका है। अब निश्चय शब्द प्रयोग करो तो सामने व्यवहार शब्द प्रयोग होता है, और निश्चय नहीं के स्थान पर उपादान शब्द प्रयोग करो तो व्यवहार के लिए निमित्त शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अब 83 गाथा में हमने उपादान से, निश्चय नहीं से जीव किस परिणाम का करता है ये बात दर्शाई थी। अब हम व्यवहार नहीं से यानी निमित्त के कथन से जीव किस परिणाम का करता है ये बात हम बताएंगे। तो देखो गाथा 84 उसका हेडिंग है अब व्यवहार दर्शाते हैं। फिर से गुजराती में, कर्ता कर्म अधिकार चाले छे। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान कर्ता कर्म अधिकार में 83 गाथा में गाथार्थ में अमृतचंद्राचार्य देवे અને મૂળ ગાથામાં કુંદકુંદાચાર્ય દેવે નિશ્ચય નહીં શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે।
તો 83 ગાથામાં નિશ્ચય નહીંથી જીવ કઈ પર્યાયનો કર્તા થાય છે? તો આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે. તો વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ ક્યાં છે? કે જીવની વર્તમાન પર્યાય એ વ્યાપ્ય અને આત્મા એમાં વ્યાપક થયો છે. તો જીવની કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિ, તો એનો આત્મા કરતા અને વર્તમાન પર્યાય એનું કર્મ. તો જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે તો જીવની વર્તમાન પર્યાય એ વ્યાપ્ય, આત્મા વ્યાપક. તો જીવની વર્તમાન પર્યાયમાં જીવ દ્રવ્ય વ્યાપ્યું છે, માટે જીવ દ્રવ્ય અને એની વર્તમાન પર્યાય વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે એવું નિશ્ચય નહીંનું કથન છે. અને નિશ્ચય નહીં એમ કહે છે કે જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ છે. તો આત્મા કરતા, વર્તમાન આત્માની પર્યાય એનું કર્મ. પછી એમ કહ્યું કે નિશ્ચય નહીં એમ કહે છે કે જ્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે ત્યાં જ ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ છે. તો જીવ અને એની વર્તમાન પર્યાય વચ્ચે ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ છે. આવું કથન નિશ્ચય નહીંનું છે. નિશ્ચય નહીંનો બીજો અર્થ છે ઉપાદાન. નિશ્ચયનો અર્થ છે ઉપાદાન. તો કે ઉપાદાનથી વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ દ્રવ્ય અને એની વર્તમાન પર્યાય વચ્ચે હોય છે. ઉપાદાનથી જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ છે. અને ઉપાદાનથી જ્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે ત્યાં જ ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ છે. એ કથન નિશ્ચય નહીંનું હતું. એ કથન 83 ગાથામાં પૂર્ણ થઈ ગયું. હવે આચાર્ય ભગવાન 84 ગાથાના હેડિંગમાં કહે છે કે હવે એટલે નિશ્ચય નહીંના કથન પછી વ્યવહાર દર્શાવે છે. એટલે કે વ્યવહાર નહીંનું કથન કરે છે. એટલે કે નિમિત્તનું કથન કરે છે. આ વ્યવહારનું કથન કેમ કર્યું? તો કે કોઈ પણ કાર્ય થાય ત્યારે બે કારણ હોય છે. એક ઉપાદાન કારણ
બીજું નિમિત્ત કારણ. તો ઉપાદાન કારણની ચર્ચા થઈ ગઈ. ઉપાદાનથી તો જીવ પોતાના પરિણામનો કરતા અને પોતાના પરિણામનો ભોગતા. પણ વ્યવહાર કથન શું કરવું એ હવે આચાર્ય ભગવાન સમજાવે છે. ગાથા 84 એના શબ્દો છે: આત્મા કરે વિદ વિદ પૂતગલ કર્મ મત વ્યવહારનું વળી તેજ પૂતગલ કર્મ આત્મા ભોગવે વિદ વિદનું. ગાથાર્થ. વ્યવહાર નહીંનો મત છે કે व्यवहार नहीं का मत है कि, उसका अर्थ क्या कि अब हम व्यवहार नहीं से कथन करते हैं. आत्मा अनेक प्रकार का, अनेक शब्द बहुवचन है. दो भेद करो तो घाती अघाती, 8 भेद करो तो घाती के 4 भेद, अघाती के 4 भेद. घाती 4 कर्म, उसका पेटा भेद करो तो 47 कर्म, और 101 कर्म का भेद करो. अघाती 4 का पेटा भेद करो तो 101, तो कुल हुए 148 भेद. और उसके भेद करो तो अनंत कर्म. कर्म के भेद कितने हैं? तो कि अनंत अनंत. कर्म के भेद अनंत अनंत है, ऐसा कैसे मालूम पड़े? तो कि तेरे विभाव भाव के कारण, तेरा विभाव भाव उसको निमित्त बनाकर कर्मण वर्गना कर्मरूप परिणमती है. तो तेरे विभाव भाव उसका प्रकार अनंत है. तो अनंत प्रकार के विभाव भाव उसका निमित्त पाकर कर्मण वर्गना में से जो कर्म बनते हैं उसका प्रकार कितना होना चाहिए? तो कि उसका प्रकार अनंत होना चाहिए. विश्व में अज्ञानी जीव अनंत है, अनंत अज्ञानी जीव प्रति समय विभाव करते हैं. सभी का विभाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है. तो भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न प्रकार के विभाव करते हैं, तो उसका निमित्त पाकर
कर्म के कितने प्रकार बनेंगे? तो क्या अनंत बनेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है। ये कथन निमित्त का कथन है। निमित्त का कथन क्यों है? तो कि आत्मा तो चेतन द्रव्य है। पुद्गल कर्म कार्बन वर्गणा में से बनता है और कार्बन वर्गणा वो तो पुद्गल द्रव्य है। तो आत्मा चेतन, पुद्गल कर्म अचेतन, चैतन्यमयी आत्मा अचेतन ऐसे पुद्गल का कार्य नहीं कर सकता। तो उपादान से आत्मा पुद्गल कर्म का करता नहीं है, लेकिन निमित्त से कथन किया। निमित्त से कथन क्यों किया? तो कि ध्यान से सुनना। जब जीव उसका ज्ञान उपयोग उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के साथ एक त्रिकाल शुद्धात्मा मैं हूँ और शरीर द्रव्य कर्म आदि परद्रव्य है, ऐसा ज्ञान उपयोग ने स्व पर के बीच में विवेक किया नहीं। स्व पर का विवेक नहीं किया, उसको अज्ञान कहा। और जब अज्ञान उत्पन्न हुआ तब जीव ने परद्रव्य में हूँपणा किया तो मिथ्यात्व उत्पन्न हो गया। उसी समय जीव ने परद्रव्य हितकारी लगा तो राग किया, अहितकारी लगा तो द्वेष किया। तो जीव में राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। अज्ञान, मोह, राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। उस समय जीव के योग गुण ने आत्म प्रदेशों का कंपन किया और उस समय जीव ने परलक्षी पुरुषार्थ किया। और उसी समय मोह राग द्वेष के कारण जीव को आकुलता यानी दुख हुआ। ये सब परिणाम जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ। उसका कर्ता अज्ञानी जीव है। जब जीव के ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए तो जीव की ऐसी वर्तमान पर्याय मोह, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, कंपन
परलक्षी पुरुषार्थ और आकुलता, ये सब परिणाम में जीव व्यापा है। जीव को उसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। इसलिए जीव को वो परिणाम के साथ कर्ता कर्म संबंध है। इसलिए जीव को वो परिणाम के साथ भोक्ता भोग्य संबंध है। लेकिन जीव का जब ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है तब जीव के प्रदेश पर जो कार्मण वर्गणा है, वो कार्मण वर्गणा और जीव के ऐसे परिणाम दोनों के बीच में सहज एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हो जाती है और कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप परिणमित हुई, वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटकते हैं। क्यों? कि जीव की दशा में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, वो अरूपी चिकास उत्पन्न हुई है। वो चिकास के कारण जो कर्म आए, जो कर्म का आश्रय हुआ, वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटक जाते हैं। ऐसा जो संबंध है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध कहाँ है? तो के जीव को अज्ञान दशा उत्पन्न हुई, जीव को मोह राग द्वेष दशा उत्पन्न हुई, जीव को कंपन परलक्षी पुरुषार्थ और दुख का वेदन हुआ। ये सब परिणाम का कर्ता जीव है निश्चय से। अब पुद्गल की बात करो तो कार्मण वर्गणा पुद्गल द्रव्य है। कार्मण वर्गणा के परमाणु पलटकर कार्मण वर्गणा के परमाणु स्वयं की परिणमन शक्ति से पलटकर कर्म रूप हुए। तो कार्मण वर्गणा पुद्गल द्रव्य नया कर्म बना, वो उसका परिणाम, पुद्गल द्रव्य का परिणाम। तो पुद्गल द्रव्य को द्रव्य कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध है। जीव को अज्ञान मोह राग द्वेष कंपन परलक्षी पुरुषार्थ और दुख का वेदन, उसके साथ कर्ता कर्म संबंध है। तो दोनों द्रव्य ने निश्चय नहीं से तो अपना अपना परिणाम का कर्ता हुआ है। लेकिन जीव का एक तरफ ऐसा परिणाम
और दूसरी तरफ पुद्गल का जो परिणाम उत्पन्न हुआ, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण निमित्त से कथन किया गया कि जीव के मोह राग द्वेष और कंपन का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई। उसमें जीव के भाव निमित्त है, तो जीव का भाव निमित्त है, ऐसे कथन को व्यवहार का कथन कहकर ऐसे कथन को जीव ने कर्म का बंधन किया। जीव एक जो कर्म का बंध हुआ, उसका कर्ता जीव को कहा। कैसे कहा? तो कि निमित्त कथन से कहा, व्यवहार से कहा। निश्चय से जीव पुद्गल द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। फिर से गुजराती में। आचार्य भगवान ने एक एक गाथा रखी है, उसकी भूमिका क्या है वो पहले समझाने का प्रयत्न हो रहा है। आचार्य भगवंते શું કહ્યું કે વ્યવહારથી હવે વ્યવહાર એટલે નિમિત્તથી આત્મા દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા છે। વ્યવહારથી આત્મા દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા છે। આવું કથન કેમ કર્યું? તો કે આવું કથન જીવ પૂતગલ વચ્ચેનો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ બતાવવા માટે કર્યું। પણ શાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ તો સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવવાનો છે। શાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ તો જ્ઞાયક પર દ્રષ્ટિ લઈ જવાનો છે। એ જ્ઞાયક પર દ્રષ્ટિ કેવી રીતે જાય એ વાત પણ અહીંયા સમજાવી છે। हिंदी में जो चला था वो फिर से गुजराती में। जीव ने कर्मनो करता એટલે કે દ્રવ્ય કર્મનો કરતા કયા પ્રકારે કયો? તો ગાથાર્થમાં કહ્યું કે વ્યવહાર નહીંનો મત છે કે આત્મા
અનેક પ્રકારના પૂતગલ કર્મને કરે છે. અનેક શબ્દ બહુવચન છે. કર્મના 2 ભેદ પાડો તો ઘાતી અઘાતી. 8 ભેદ પાડો તો ઘાતી કર્મ 4, અઘાતી કર્મ 4. એકસો 48 ભેદ પાડો તો ઘાતી કર્મ 47, અઘાતી કર્મ 101. એના પણ પેટા ભેદ કરો તો કર્મના પ્રકાર અનંત. કોઈને એમ થાય કે કર્મના પ્રકાર અનંત હશે કે નહીં હોય. તો કે અજ્ઞાની જીવ અનાદિકાળથી વર્તમાન કાળ સુધીમાં પ્રત્યેક સમયે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનો વિભાવ કરતો આવ્યો છે. જો વિભાવના પ્રકાર અનંત હોય તો એના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા કર્મ એના પ્રકાર પણ અનંત હોવા જોઈએ. વર્તમાન કાળે અનંત જીવો તો અજ્ઞાની જોવા મળે છે અને અનંતે અનંત અજ્ઞાનીઓના વર્તમાન પરિણામ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના છે. અને જો અનંત પ્રકારના વિભાવ હોય તો એનું નિમિત્ત પામીને ઉત્પન્ન થતા કર્મો પણ અનંત પ્રકારના હોવા જોઈએ. હવે જીવને દ્રવ્ય કર્મનો કરતા વ્યવહારથી કયો? વ્યવહાર એટલે શું? તો કે દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે એમાં જીવના પરિણામ નિમિત્ત છે. તો નવા કર્મ બંધાય છે એ કર્મોમાં જીવના પરિણામનું નિમિત્તપણું દર્શાવવા માટે નિમિત્તને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. જીવ જ્યારે પોતાનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન કરતાની સાથે સ્વ શું પર શું એનો વિવેક કરી શકતો નથી ત્યારે જીવની દશામાં અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અને અજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવાથી તે જ સમયે જીવ પરમાં હુંપણું કરી મિથ્યાત્વને ઉત્પન્ન કરે છે. અને તે જ સમયે પર પદાર્થ હિતકારી લાગે તો રાગ કરે છે, અહિતકારી લાગે તો દ્વેષ કરે છે. અને તે જ સમયે જીવના યોગ ગુણને કારણે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન થાય છે. એ કંપનને પણ યોગ ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ કીધું છે.
તે સમયે જીવનો પુરુષાર્થ પરલક્ષી હોય છે. તે સમયે જીવ અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષને કારણે આકુળતાનું વેદન કરતો હોવાથી સુખ ગુણના પરિણામ દુઃખરૂપ પરિણમ્યા છે. તો જીવની દશામાં જે અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા, કંપન ઉત્પન્ન થયું, પરલક્ષી પુરુષાર્થ થયો, દુઃખનું વેદન થયું. આવા જીવના પરિણામને કર્મણ વર્ગના સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. કર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે ત્યારે જ પરિણમે છે કે જ્યારે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન થાય, ત્યારે કર્મણ વર્ગના કર્મરૂપ પરિણમે. મોહ રાગ દ્વેષને કારણે એ કર્મો આત્માના પ્રદેશે ચીટકી જાય. આવો જીવના પરિણામ અને કર્મણ વર્ગના એટલે પૂતગલ દ્રવ્ય, કર્મણ વર્ગનાનું પરિણામ દ્રવ્ય કર્મ એટલે પૂતગલ દ્રવ્યનું પરિણામ પૂતગલ દ્રવ્ય કર્મ. તો જીવના પરિણામ અને કર્મણ વર્ગના પરિણામ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે એ વાસ્તવિકતા છે. એ દર્શાવવા માટે નિમિત્તના કથનને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. વ્યવહારથી, નિમિત્તથી અથવા કોણ નિમિત્ત છે, કર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમન કર્યું ત્યારે કોણ નિમિત્ત છે, તો કે જીવના પરિણામ એમાં નિમિત્ત છે. એ દર્શાવવા માટે વ્યવહાર દર્શાવવામાં આવે છે. વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે કે જીવે દ્રવ્ય કર્મનું બંધન કર્યું. આવું કથન આવે ત્યારે એ કથન વ્યવહારનું છે એમ સમજવું. હવે આટલી વાત કર્યા પછી જીવની જે વર્તમાન પર્યાય છે, અજ્ઞાન, દર્શનમોહ, ચારિત્રમોહ, યોગનું કંપન, પરલક્ષી પુરુષાર્થ અને દુઃખરૂપ પરિણામ. આવી જે પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ, એ પર્યાયમાં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે. નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા આત્મદ્રવ્યમાં નથી. વિભાવરૂપ પરિણામ જે ઉત્પન્ન થયા, એ વિભાવરૂપ પરિણામમાં એવી યોગ્યતા છે કે જેના નિમિત્તે કર્મણ વર્ગનાનું સહજ કર્મ રૂપે થવું. તો
તો જીવના જે પરિણામ ઉત્પન્ન થયા, અજ્ઞાન, મોહ, રાગ, દ્વેષ, કંપન, સુખ, દુઃખ, એમાં તો જીવ વ્યાપ્યો છે, અજ્ઞાનીનો જીવ વ્યાપ્યો છે. માટે અજ્ઞાનીનો જીવ એ પરિણામનો કર્તા છે, પણ અજ્ઞાનીનો જીવ કર્મણ વર્ગણામાં વ્યાપીને કર્મ રૂપે થયો નથી. કર્મણ વર્ગણામાં વ્યાપીને દ્રવ્ય કર્મ રૂપે જીવ થયો નથી. માટે જીવ દ્રવ્ય કર્મનો કરતા નથી. બીજી વાત, આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં કર્મણ વર્ગણાને કર્મ રૂપે પરિણમાવે એવી યોગ્યતા નથી. એ તો ત્રણેય કાળ શુદ્ધ ને શુદ્ધ છે. જો જીવ કર્મણ વર્ગણામાંથી થતા કર્મ એનું લક્ષ છોડે, પોતાની દશામાં ઉત્પન્ન થતા અજ્ઞાન આદિના પરિણામ કે જેમાં કર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમે એવું નિમિત્ત બનવાની યોગ્યતા છે, એવી યોગ્યતા ઉપરથી પણ જીવ દ્રષ્ટિ પલટે અને પોતાના અજ્ઞાન આદિ પરિણામમાં છુપાયેલા જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ કરે તો જે જ્ઞાયક દ્રષ્ટિમાં આવ્યો એ જ્ઞાયક પર દ્રષ્ટિ પડતા ઉપયોગ પણ પલટાઈને જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થયો. એ દ્રષ્ટિ એમ કહે છે કે મારો જ્ઞાયક તો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવી છે, એ જ્ઞાયકમાં તો નિમિત્ત થવાનું સામર્થ્ય જ નથી. અને જ્ઞાને જે જ્ઞાયકને જાણ્યો એ જ્ઞાયક પણ એવો જણાણો કે કર્મણ વર્ગણાને કર્મરૂપે પરિણમાવાની યોગ્યતા મારા જ્ઞાયક સ્વભાવમાં નથી. તો જીવ જે આ વ્યવહારનું કથન છે કે કર્મણ વર્ગણાને કર્મરૂપે જીવ પરિણમાવે છે, એવી કર્મણ વર્ગણા એમાંથી ઉત્પન્ન થતા દ્રવ્ય કર્મ અને ઉત્પન્ન થયેલા દ્રવ્ય કર્મમાં નિમિત્ત થતા જીવના વિભાવો અને જીવના વિભાવોની પર્યાયમાં જે નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે, યોગ્યતા ત્યાં બધેથી જીવ દ્રષ્ટિ પલટાવીને જ્ઞાયક સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ લઈ જાય તો જીવને એની પર્યાયમાં શુદ્ધતા પ્રગટે છે. અને એ શુદ્ધતાનું નિમિત્ત પામીને કર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમતી નથી.
એ શુદ્ધ પરિણામમાં એવી યોગ્યતા નથી કે કારમણ વર્ગણાને કર્મરૂપે પરિણમવામાં નિમિત્ત થાય. ખ્યાલમાં આવે છે? દ્રષ્ટિ ફેરવવાની વાત છે ને રાજભાઈ. તો એકચ્યુઅલી તો હકીકતમાં તો આપણે અજ્ઞાન હોય ત્યારે તો એટલે અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન છૂટે કેમ? તો કે આ કથન વ્યવહારનું છે એટલું પેલા સમજણમાં લે. હા, અવાજ આવે છે? હા, હવે અવાજ આવ્યો રાજભાઈ. વચમાં નહોતો આવતો. હા, મેં પ્રશ્ન કર્યો એનો આપને ખ્યાલ આવી ગયો? હા, એ ખ્યાલ આવી ગયો. ખ્યાલ આવી ગયો. હા, ઓકે, થેન્ક યુ. એટલે આ ગાથામાં એમ જ દર્શાવવું છે કે આ કથન વ્યવહારનું છે. વ્યવહારનું છે એટલે નિમિત્તનું કથન છે. નિમિત્તનું કથન ગૌણ કરવા જેવું છે કે મુખ્ય કરવા જેવું છે? તો કે ઉપાદાનનું કથન મુખ્ય કરવા જેવું છે, નિમિત્તનું કથન એટલે કે વ્યવહારનું કથન ગૌણ કરવા જેવું છે. એ વાત તો આચાર્ય ભગવાન 6 થી 12 ગાથામાં કહી ગયા કે શુદ્ધ નહીંનો વિષય મુખ્ય છે અને વ્યવહાર નહીંનો વિષય ગૌણ છે. તો જે જીવના પરિણામ અને કારમણ વર્ગના વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ તો બે પર્યાય વચ્ચે છે અને કારમણ વર્ગનાની પર્યાય તો એ તો પૂતગલની પર્યાય છે અને પૂતગલ તો પરદ્રવ્ય છે, માટે એનું લક્ષ્ય તો છોડવા જેવું છે. હવે કારમણ વર્ગનામાંથી કર્મ બન્યા, એમાં નિમિત્ત કોણ થયું? તો કે જીવના વિભાવરૂપના પરિણામ. એ નિમિત્ત કેમ બન્યા વિભાવરૂપના પરિણામ? તો કે વિભાવરૂપના પરિણામમાં એવી યોગ્યતા છે નિમિત્ત થવાની, પણ એ યોગ્યતા ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી. એ યોગ્યતા તો ક્ષણિક પર્યાયની છે. તો વિભાવરૂપના પરિણામ પણ પરિણામ છે અને પરિણામ વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે અને વ્યવહાર નહીંનો વિષય ગૌણ કરવા જેવો છે. જો અજ્ઞાન, મોહ, રાગ, દ્વેષ, પરલક્ષી પુરુષાર્થના પરિણામ, ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખના પરિણામ, એ જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થયેલા પરિણામ છે, વિભાવરૂપના પરિણામ છે. એને જો તું ગૌણ કર તો એ વિભાવ રૂપમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક મુખ્ય થતા એ સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિને ઉપયોગ ત્રાટક કરતા તારા પરિણામમાં શુદ્ધતા પ્રગટી જશે અને એ શુદ્ધ પરિણામમાં એવી યોગ્યતા નથી કે કારમણ વર્ગણાને કર્મ રૂપે પરિણમાવે. કારમણ વર્ગણાનું કર્મ રૂપે થવું એ ખરેખર ઉપાદાનથી તો પૂતગલનું કાર્ય છે.
નિમિત્તથી ત્યારે કોણ નિમિત્ત છે એનું જ્ઞાન કરાવવા માટે જીવનો વિભાવ નિમિત્ત હોવાથી જીવના વિભાવરૂપ પરિણામ એનું જ્ઞાન કરાવ્યું. એ જ્ઞાન શેના માટે કરાવ્યું? વિભાવરૂપ પરિણામનું લક્ષ કરવા માટે કે વિભાવરૂપ પરિણામનું લક્ષ છોડવા માટે? તો કે વિભાવરૂપ પરિણામને છોડવા માટે નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવ્યું. પણ એ પરિણામમાં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે એનું લક્ષ છોડીને કોનું લક્ષ કરવું? તો કે એ જ પરિણામમાં છુપાયેલો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક એક અખંડ શુદ્ધ સ્વભાવ પડ્યો છે. એના ઉપર દ્રષ્ટિ જતા શું થશે? તો કે એના ઉપર દ્રષ્ટિ જતા સ્વભાવ જેવો શુદ્ધ છે એને અનુસરીને એ પરિણામ ઉત્પન્ન થશે, તો પરિણામમાં પણ શુદ્ધતા પ્રગટશે. અને પરિણામમાં શુદ્ધતા પ્રગટે એ પરિણામની શુદ્ધતામાં કર્મણ વર્ગણાને કર્મરૂપે પરિણમવાની યોગ્યતા નથી. ખ્યાલ આવે છે? થેન્ક યુ વેરી મચ સર, થેન્ક યુ. તો કે છે કે હવે આ વ્યવહાર નું કથન છે. તો આ વ્યવહાર દર્શાવે છે क्या कहा? देखो गाथार्थ. व्यवहार नहीं का ये मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करते हैं. सिद्धांत तो ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ न करे. वो तो आचार्य भगवत ने ही कहा है. और आचार्य भगवत ने कहा है आचार्य भगवान ने कहा है तो आचार्य भगवान के ज्ञान में तो है कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का परिणाम का कर्ता नहीं है. तो कि वो कथन तो निश्चय नहीं का था. अब तो हमने पहले ही कह दिया कि व्यवहार नहीं का ये मत है. तो अब हम व्यवहार नहीं से कथन करते हैं. तो व्यवहार नहीं का ये मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के उद्गल कर्म को करते हैं और वही यानी आत्मा ही वही यानी ये पुद्गल कर्म अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म का भोगता है. जो व्यवहार से जो कर्म का कर्ता पुद्गल को कहा, वही कर्म का भोगता भी जीव है. तो जो उसका विस्तार है टीका में वो कल चलेगा. आज ये गाथा की एक भूमिका बनी. समय हुआ है
વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મ